morphology যদি আমরা করি চিন্তা করি তাহলে it is cortex and medulla and some follicle are there. So size আমি সেদিন তোমাদের আগে বলেছিলাম 3 cm into 2 cm in 1 cm. Here they are telling glass slips. You will think about Jepcot 3 cm length, 2 cm breadth, 1 cm thickness. So then ovarian size always variable. Why? During the reproductive menstrual cycle, because middle of the cycle ovulation occurs. So due to the hormonal production, size with age during different ages, it can be seen in the normal ovaries. কি কি আমরা থাকতে পারে, আর আমাদের আরো হরমোনের জন্য ওভারি বড় হতে পারে, যেরকম হলো GnRH agonist, ovulation inducing drug, আমরা বলি না হাইপার স্টিমুলেশন সিনড্রোম। দেন হচ্ছে এটা এখানে যাবে। So before I told you, upper half portion, this is schematic drawing of a ovaries. একটা ওভারির ছবি আমাদের কিন্তু পরীক্ষার সময় লাগবে। আমাদের ওভারি বলবে রাইট ডাউন এ ওভারি। আমরা যদি দেখি আপার পোর্শন of the upper segment, we will see this is primordial follicle, germinal epithelium, that is holo covering of the ovaries, coelomic epithelium, তারপর tunica albuginea, then cortex and medulla. So upper portion, we know ovarian cycle have got two phases, one follicular phase and then luteal phase. You will think recap, কিন্তু পুরনো কথা মনে করে দেখো যে আমাদের দুইটা ওভারিয়ান সাইকেল দুই রকমের, একটা ফলিকুলার ফেজ, একটা হলো লুটিয়াল ফেজ। সো টোটাল ওভুলেশন পর্যন্ত গেল 14 days. After that, if luteal phase start after ovulation, then granule cell begin to develop. This is ovulation, and then release of ova, and then luteal phase. This corpus luteum is secretes much amount of progesterone and estrogen. এখন first will start now pathological condition will start. The ovarian lesion have got neoplastic, non-neoplastic lesion and neoplastic lesion. Non-neoplastic jani swelling of the ovaries. একটা ফিক্স করে রাখতে চাচ্ছি, এটা দিয়ে দেব। Non-neoplastic lesions, functional ovarian cyst. That is, it changes with the hormone or automatically it can resolve. Follicular cyst of ovary, corpus luteal cyst, follicular phase follicular cyst, যাদের ovulation হয় না মানে কিছু কিছু সময়। Then corpus luteal cyst, theca luteal cyst. Most ovarian lesion occurs in the reproductive year. Ovarian function up to the menopause আমরা পাই। ওভারিয়ান মেনোপজ হয়ে গেলে তখন কিন্তু ওভারিয়ান অ্যাক্টিভিটিস থাকে কম, থাকে না, ছোট হয়ে যায়। দেন আমাদের যদি এই সিস্টিক অল বেনাইন, ইউজুয়ালি অ্যাসিমটোমেটিক, সাধারণত ভিতরে আমরা বুঝতে পারি না যে কি হচ্ছে। দিলাম তো হচ্ছে কেন So follicular cyst up to 8 cm it is benign. যদি আমাদের কোনো রিলেটিভ আসে, কোনো পরিচিত পেশেন্ট আসে যে I have a cyst in the ovaries, আমি ইনসিডেন্টালি আল্ট্রাসোনোগ্রাম করেছি, আমার যে সিস্ট এসেছে more than 3 cm, simple cyst, unilocular 8 cm পর্যন্ত, will do nothing.
Most of the common functional cyst, it will be resolved automatically, lined by granulosa cell found incidentally during pelvic examination. যদি 5 সেন্টিমিটার মতো সিস্ট হয় আমরা bimanual pelvic examination করে আমরা কিন্তু পেতে পারি। It usually 4 to 8 weeks আমরা expectant ম্যানেজমেন্টে রাখি। It may be automatically, if it is bigger, it can be ruptured, it can be torsions, pain and peritoneal symptom can develop. Without symptom big না হলে, কোনো প্যাথোলজি না হলে, টর্শন না হলে কিছুই হবে না, বুঝছে নাকি? কোন দিকে দিবে, এটা দেবো? আচ্ছা, দেখো ফলিকুলার সিস্ট ইউনিলোকুলার সিম্পল। যদি আলট্রাসোনোগ্রাম করি, আলট্রাসোনোগ্রাম ভিতরে দেখো আমরা ব্ল্যাকিশ কালার একটা সিস্ট পাওয়া যাচ্ছে, নো সেপ্টেশন, নো প্যাপিলা, নাথিং এলস, অনলি কালেক্টেড ফ্লুইড। যদি আমরা গ্রস অ্যানাটমি যদি দেখি প্যাথোলজিক্যাল স্পেসিমেন, তাহলে দেখতে আমরা এমন পাবো। কর্পাস লুটিয়াল সিস্ট, দ্যাট ইজ লুটিয়াল ফেজ আমরা পেতে পারি, প্রেগন্যান্সিতেও কিন্তু পেতে পারি। এটা লেস কমন দেন ফলিকুলার সিস্ট। ফলিকুলার সিস্ট frequently we can see. It may be rupture leading to hemoperitoneum. আমরা কর্পাস লুটিয়াম সিস্ট কিন্তু অনেক সময় তার ভ্যাসেল যদি রাপচার করে, কারণ ভাস্কুলারিটি বেশি থাকে লুটিয়াল ফেজে, তখন কিন্তু ব্লিডিং হয়ে একটুপিক প্রেগন্যান্সির মতো পাই। আমি আমার লাইফে কিন্তু অপারেশন করতে হয়েছে এবং পরে দেখা গেল সিম্পল, নট, শি ইজ নট প্রেগনেন্ট, ইমার্জেন্সি। Then unruptured cyst can causing pain due to the bleeding into the enclosed ovarian. ওভারির ভিতরে যদি ব্লিডিং হয় তাহলেও কিন্তু পেন হইতে পারে। দেখো কর্পাস লুটিয়াম ব্লাড জমা হবে, আর সিম্পল সিস্ট গুলাতে শুধু ওয়াটার, পানি জমা। তাহলে আমরা সিস্ট গুলা কিছুটা দেখতে পাচ্ছি কর্পাস লুটিয়াম। থিকা লুটিয়াল সিস্ট, এটা আনকমন, বায়োল্যাটারাল হইতে পারে, এটা আর তো বলবো না। এটা দেখে দেখো, এটা দেখো যে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম অথবা হাইপার স্টিমুলেশন সিনড্রোম। ওভারি সে অনেকগুলো ফলিকুল সে কিন্তু এনলার্জ হয়েছে। এটা ডান দিকে রাইট সাইডে আমরা কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রাম দেখতেছি, আর এই পাশে গ্রস অ্যানাটমি। ম্যানেজ করবো কি করে? এক্সপেক্টেড আগেরই কথা, আমরা 2-3 সাইকেল উইল ওয়েট। আর ওসিপি, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল উই ক্যান গিভ, উই ক্যান গেট বেনিফিট। এটাও একটু সাইজ ছোট হয়ে যেতে পারে, কারণ ওভুলেশন না হলে সিস্টের সাইজ বড় হয় না। Should cyst persist, surgical management often indicated. Why will do operation? আমরা তো ইয়াং মেয়েদের কিন্তু টোটাল ওফুরেক্টমি করবো না, আমরা ওভারিয়ান সিস্টেক্টমি করি। কারণ হলো ওভারিয়ান মাসটা, নর্মাল মাসটা রেখে দিতে চাই, whether it is benign. এন্ডোমেট্রিওমা, দ্যাট ইজ এন্ডোমেট্রিওসিস যদি হয়, এটাও আমি আর ধরতেছি না, ছবিটা দেখো। দেখো ব্লাড ইনসাইড দ্য ওভারিয়ান, ওভারির ভিতরে ব্লাড, কোন এক সিস্টে ওভারিয়ান ফলিকুলার পুরা ব্লাড জমে আছে। আলট্রাসোনোগ্রামের উপরে এটাকে বলা হয় স্নো স্টর্ম অ্যাপিয়ারেন্স, অথবা এটাকে বলা হয় কি বলবো, ওটা গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স, বসা কাচ, গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স, আর কাট সেকশন শোয়িং ব্লাড ইনসাইড দ্য সিস্ট। এখন আমরা এতক্ষণ ধরে বললাম যে নন নিওপ্লাস্টিক, এখন আমরা শুরু করব নিওপ্লাস্টিক। প্রাইমারি ওভারিয়ান, তাহলে আমাদের নিওপ্লাস্টিক যদি হয়, তাহলে নিওপ্লাস্টিক আমরা আবার কিন্তু রিক্যাপ করব, যেহেতু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আমরা করছি। আমরা আগে জানবো হোয়াট ডু মিন বাই নিওপ্লাসিয়া, পয়েন্টে লিখে রাখবা। নিওপ্লাসিয়া হলো আনকন্ট্রোলড proliferation of cell, যে the cell growth can be continue after the cessation of stimulus। তাহলে এটা আমরা অবশ্যই সে ফলিকুলার না, 2-3 সপ্তাহ 2-3 সাইকেলও সে হলো না, এখন আমরা কিন্তু নিওপ্লাসিয়া থিঙ্ক করতে পারি। তাহলে এইটা করলে আমরা কিভাবে বলবো, তাহলে কার হবে, কি সেকেন্ডারি অর প্রাইমারি? যদি প্রাইমারি হয়, ইট শুড অরিজিনেটেড ফ্রম দ্য ওভারিয়ান ওভারি। তাহলে ওভারি কিরকম নেচারটা থাকতে পারে, কি ধরনের থাকতে পারে? আমাদের একটা থাকতে পারে বেনাইন, বর্ডার লাইন, ম্যালিগনেন্ট। তা আমরা বেনাইন পেতে পারি, বেনাইন ভালো, দেন বর্ডার লাইন, ম্যালিগনেন্ট। তো তোমাদের পরীক্ষা হবে, বুঝবা কি করে? আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি করলে আমরা সাইটোপ্লাজমে যে সাইটোলজিক্যাল চেঞ্জ হয় সেটা বলতে হবে, প্লিওমরফিজম, অল্টারেশন অফ নিউক্লিয়ার রেশিও, এগুলো বলবা, অত বললে আমাদের টাইমও শেষ। দেন হলো সেকেন্ডারি ওভারিয়ান টিউমার। সেকেন্ডারি ওভারিয়ান টিউমার বিভিন্ন,
যেমন ব্রেস্ট থেকে আসতে পারে, লাং থেকে আসতে পারে, সেকেন্ডারি ওভারিয়ান টিউমার ক্যান ডেভেলপ। প্রাইমারি ওভারিয়ান টিউমার 4 ইন অরিজিন। আমরা যদি হিস্টোলজিক্যালি চিন্তা করি তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পারি, একটা হলো বর্ডার থেকে আসবে, দ্যাট ইজ এটাকে বলে ইওসি, ইপিথেলিয়াল ওভারিয়ান ক্যান্সার অর টিউমার। ইওসি ইপিথেলিয়াল ওভারিয়ান কার্সিনোমা। তাহলে টোটাল ইপিথেলিয়াম যেটা পিঙ্ক কালারে যেটা আছে এটা কিন্তু আমাদের কোথায় গেল অ্যাডমিট। So from the epithelium it is হলো হয় সে বেনাইন হবে, বর্ডার লাইন হবে, অথবা ম্যালিগন্যান্ট। সেরাস টিউমার আমরা জানি, সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোকার্সিনোমা, বর্ডার লাইনটা তোমরা বাদ দাও। দেন মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, মিউসিনাস অ্যাডিনোকার্সিনোমা, এন্ডোমেট্রিয়াল, বাকিটুকু আমরা তো বলবো না। দেন এগুলো কিন্তু দেখো এটা দেখা যাচ্ছে সিলোমিক ইপিথেলিয়াম, সিলোমিক ইপিথেলিয়াম। দেন আমরা পেয়েছি এখানে ফলিকল, কর্টেক্স এন্ড এর ভিতরে যেটা জার্ম সেল, এটা আর একটু মেডুলা আছে, স্ট্রোমা আছে। তাহলে চারটা অরিজিন আমরা পাই। ইপিথেলিয়াল ওভারিয়ান টিউমার, তাহলে আমরা ইপিথেলিয়াল ওভারিয়ান টিউমার সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমাটা কিরকম, এর সিরাস টাইপের 10% বাইলেটারাল, তাহলে জেনারেলি ইউনিল্যাটারাল হয়, 70% বেনাইন, 30% ম্যালিগন্যান্ট। আমরা একটু সহজ করে বলবো। সো ইপিথেলিয়াল ওভারিয়ান টিউমারের ভিতরে সেরাস টিউমারটা কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট পটেনশিয়ালিটি বেশি, যেটা সিস্টিক, সিম্পলি ক্লিয়ার সিস্ট থাকে। মিউসিনাস হিউজ সাইজ, এতে যাবো কি করে, ব্যাকে দেন হলো এটা আমরা সেরাস হচ্ছে 10% বাইলেটারাল, তাহলে এটা ম্যালিগন্যান্ট পটেনশিয়াল মোর দ্যান মিউসিনাস। মিউসিনাসের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো সে মিউসিন সিক্রেটিং কলামনার সেল থেকে তৈরি হবে, এর সাইজ অনেক বড় হতে পারে, সেটাকে বলা হয় ম্যামথ সিস্ট ছিল আগে, যে কে কোনোদিন খেয়ালই করে নাই। আর এ হলো 85% বেনাইন, আর এ হচ্ছে 70% বেনাইন। তো সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোকার্সিনোমা ইজ মোর কমন, দেন সো ডেঞ্জারাস আমাদের ভাবতে হবে। ব্রেনার, এটা যেটা হলো ব্রেনার টিউমার, এটা তোমাদের লাগতে দরকার নাই। সেরাস টিউমার তোমরা বই আজকে পড়বা, এটা হলো টু এক্সট্রিম অফ লাইফ, টু আর্লি টু লেট এজে এটা হয়। সিম্পল সেরাসিস্ট, ইউনিলোকুলার থিন ওয়াল সিস্ট সেরাস, এটাকে আমাদের মরফোলজির স্ট্রাকচারটা বলছে। প্যাপিলারি যদি হয়, কোনো টিউমারে যদি প্যাপিলারি থাকে, ডেঞ্জারাস মোর। এবং তখন বাইল্যাটারালি কিন্তু আমরা জানি যে বাইল্যাটারাল হলো ম্যালিগন্যান্টের ইচ্ছা। দেখো ছবিটা দেখো, প্যাপিলারি সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা দেখাচ্ছে, প্যাপিলারি আস্তে আস্তে কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট হয়ে যাবে। তাহলে আমরা এটাকে পেলাম, দেখো এটা সেরাস প্যাপিলারি হলে 2-3টা সেপ্টামও দেখা যাচ্ছে। সেরাস টিউমার এটা হচ্ছে দি ম্যালিগন্যান্ট ফর্ম কল সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোকার্সিনোমা, সেরাস প্যাপিলিফেরাস কার্সিনোমা। এটা কমনেস্ট প্রাইমারি ওভারিয়ান কার্সিনোমা। যে ওভারিয়ান ক্যান্সারের সবচেয়ে কমন কোনটা, এমসিকিউ এ যদি আসে তখন বলবা যে সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোকার্সিনোমা ইজ দ্য কমনেস্ট কার্সিনোমা অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য ইপিথেলিয়াম অফ দ্য ওভারি। যখনই কার্সিনোমা হবে তখন সে বায়োল্যাটারাল, 50% বায়োল্যাটারাল হয়ে যায়, আর তার গ্রোথ চারিদিক থেকে এক্সটেনশন করে, তখন একটা প্যাপিলারি প্রজেকশন থাকে। প্যাপিলা হলে খারাপ বেশি। মিউসিনাস কিরকম, ইট ইজ হলো বেনাইন আর বর্ডার লাইন থাকতে পারে। এটা 10% ম্যালিগন্যান্ট, বায়োল্যাটারাল 10%, তাহলে বেনাইনই মোটামুটি। আমরা যখন অপারেশন করতে শুরু করি তখন চিন্তা করি এটা হয়তো ভালোই। ম্যালিগন্যান্ট যখন হবে তখন সেরাস সিস্ট অ্যাডিনো, মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোকার্সিনোমা, এটা হিউজ মাস, এটা মাল্টিলোকুলার মাল্টিসিস্টেড, এন্ড এটা হলো অনেক সময় ডটার সিস্ট থাকে। ডটার সিস্ট মানে একবার কেটে বাইরে ফেলে দিলেও সে রাপচার হয়ে গেলে সারাক্ষণ পেটের ভিতরে সব মানে
আবার হয় 4-5 বহুবার রিল্যাপারোটমি ক্যান বি নিডেড, বাট দো ইট ইজ মেনাইন, যদি যখনও বেনাইন আছে কিন্তু ডটার সিস্ট হয়, বারবার হইতে পারে। দেখো মিউসিনাস ছবি দিয়েছে, মিউসিনাসের প্যাথোলজিটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? হিস্টোপ্যাথোলজি কি মিট করা না ওদের? আচ্ছা দেখো, হ্যাঁ আমরা এখানে দিয়েছি আল্ট্রাসোনোগ্রাম, এখানে দেখিয়েছি, এটা আমাদের হিস্টোপ্যাথোলজি, এটাও আল্ট্রাসোনোগ্রাম আর এটা প্যাথোলজি এক্সাক্ট। বেনার টিউমারটা এটাও একটা সলিড, এটা তোমাদের দরকার নেই, পরীক্ষা আসবে না, এটা জাস্ট সলিড টাইপের টিউমার। এখন ইপিথেলিয়াল টিউমার হলো, আর কি কি ছিল, ক্লিয়ার সেল, কয়েকটা নাম বলতে দিলে আমরা এগুলো বলতে পারি, দরকার নেই। এখন প্রাইমারি ওভারিয়ান টিউমারের সেকেন্ড কোনটা, ওখানে পেলাম আমরা ইওসি ইপিথেলিয়াল ওভারিয়ান কার্সিনোমা আমরা পেয়েছি, তার ভিতরে মিউসিনাস আর সেরাস ম্যালিগনেন্সি বেশি, সিম্পল সিট, এটা ক্যারেক্টার দুটো ডিফারেন্স পরীক্ষা আসে। এখন দেখো যে আমরা ফলিকুল পেলাম, তার ভিতরে যেটা থাকে, আমরা একটা ওভারির ভিতরে যে থাকে কি, ওভাম থাকে, সেই ওভামকে বলা হয় জার্ম সেল। সেই জার্ম সেল টিউমার, এটা দুই রকমের, টেরাটোমা ও ডার্ময়েড টিউমার। এটা বেনাইন ম্যাচিউরড সিস্টিক টেরাটোমা, এটা বেনাইন, আর ম্যাচিউরড সলিড টেরাটোমা দ্যাট ইজ ম্যালিগনেন্ট। 10% কেসে the benign tumor may turn to malignancy। সেটা কি বলা হবে তাকে, 3% ওভারিয়ান ক্যান্সারে, ওটা বাদ দাও, ওটা মনে রেখো না, আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স বেশি মনে রাখবো না, কথাটা মনে রাখবো বেশি। তাহলে ইম্যাচিউর সলিড টেরাটোমা, ডিজার্মিনোমা, ইয়োক স্যাক টিউমার, নন জেস্টেশনাল কোরিওকার্সিনোমা। কোরিওকার্সিনোমা সবসময় কি প্রেগনেন্সি দিয়ে হয়? নন প্রেগনেন্টদের কি হতে পারে? বলো দেখি, একদিন বলো, হবে কি হবে না? নন প্রেগনেন্ট কন্ডিশনে নন জেস্টেশনাল কোরিওকার্সিনোমা বলেই দিচ্ছে যে আমরা জানি হার্ডিটিফর্মল কোরিওকার্সিনোমা ডিউ টু মানে ফার্টিলাইজড ওভাম, এটা আনফার্টিলাইজড ওভারি থেকেও হইতে পারে। সুতরাং কাউকে আমরা কোনো পেশেন্টকে ব্লেমে ফেলবো না, সেটা এটা কিন্তু খুবই খারাপ টিউমার, যেটা নন জেস্টেশনাল কোরিওকার্সিনোমা। Germ cell tumor common in children and young female less than 20 years. 80% of ovarian malignancy আমরা কিন্তু এই জার্ম সেল থেকে পেতে পারি। তারা কারা? তারা হলো ম্যালিগনেন্ট ওভারিয়ান মানে ডার্ময়েড সিস্ট। সেই ডার্ময়েড সিস্ট হচ্ছে সিস্টিক, মনেই রাখবা, সিস্টিক মানে বেনাইন, আর যখনই সে সলিড হয়ে যাবে তখন হবে ম্যালিগনেন্ট। এই 10% বলি আমরা, এদের পার্সেন্টের সাথে আমাদের তো মিলছে না। মডারেট সাইজ 10 সেন্টিমিটার মতো সাইজ, ঠিক অপেক হোয়াইটিশ স্মুথ সারফেস। কাট সেকশন যদি আমরা দেখি তখন আমরা পাবো একটা লোকুলি মানে ওয়ান সিঙ্গেল সিস্ট কন্টেনিং সিবাসেস ম্যাটেরিয়াল। এখানে আমরা জানি অল জার্ম লেয়ার প্রেজেন্ট ইন দ্য ডিফর্ম ফিটাল ডেভেলপমেন্ট। একটা বাচ্চা, একটা ফিটাস হইতে গেলে যে 3 এক্টোডার্মাল, এন্ডোডার্মাল, মেজোডার্মাল 3টা লেয়ার লাগে, সেটা যে একটা সুন্দর একটা ফিটাস তৈরি হয়। কিন্তু এখানে যেহেতু সে সে আনম্যারিড, একটা ইয়াং মেয়ে, তার ফল্টি ফিটাল ডেভেলপমেন্ট একটা, এটা গড গিফটেড। সেটা হলো দেখো হেয়ার, টিথ, ব্রঙ্কাল টিস্যু, স্কিন টিস্যু, এভরিথিং ইজ প্রেজেন্ট। তোমরা কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো, এখন তো পড়ার অভ্যাসটা চলে গেছে। দেখো এখন মাইক্রোস্কোপিক অ্যাপিয়ারেন্সে বলছে ইট ইজ এ মিক্স অফ 3 জার্ম লেয়ার। যা বললাম সেটাই আমাদের মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার সময় কিন্তু পারা লাগবে। ছবি দেখছো? হেয়ার ইজ দেয়ার, একটা নোডুল আছে, সলিড টিস্যু আছে এক সাইডে, ফ্লুইড আছে, সিবাসেস ম্যাটেরিয়াল এন্ড হেয়ার ফলিকুল আর প্রেজেন্ট। যখন সলিড বেশি হবে তখনই কিন্তু ম্যালিগনেন্ট হয়ে যাবে। তাহলে ক্লিনিক্যাল পিকচারটা কেমন হতে পারে, মানে আমরা পেশেন্ট যখন পাবো, মাস ফাউন্ড ইন দা, যদি আমরা বাই ম্যানুয়াল করি দেখবো ইউটেরাসের সামনে আসে। সাধারণত ওভারি তো ইউটেরাসের পিছনে থাকে, ব্রড লিগামেন্টের পিছনে, কিন্তু লং পেডিকেল থাকলে সামনে চলে আসতে পারে, অ্যাসিম্পটোমেটিক, কিন্তু রাপচার
নেটের ডিস্টারবেন্সের জন্য একটু সমস্যা হলে একটুখানি ওয়েট করো। আচ্ছা একটু কষ্ট করে আবার একটু অ্যাডমিট হতে বলো। সাপা এই দাদা একটু কষ্ট করে, আমার হঠাৎ করে নেটে চাপই পড়ছে বা কিছু একটা হয়েছে, একটু কষ্ট করে বলো, আমি অল অ্যাডমিট করে দিচ্ছি, একটু জয়েন করতে বলো। যন্ত্রণা এই জায়গায় জাস্ট একটু চাপ করলে তাহলে আমি মাউস ঘোরাবো না, জাস্ট কার্সরটা ঘোরাবো না, কার্সরের সমস্যা হবে না, আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। দেন প্রাইমারি ওভারিয়ান টিউমার, জার্ম সেল টিউমার। আচ্ছা এগুলো কিন্তু বারবারই আমরা এক কথা বারবারই বলতেছি। ডিসজার্মিনোমা লোকালি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, এটা কিন্তু ইয়াংদের হয়, যদি যাদের ফ্যামিলি কমপ্লিট নাই তাদের কিন্তু টোটালি আমরা উপরিক্টমি না করলেও হয়। এটি ইউনিল্যাটারাল সলিড টিউমার, দেখতে মনে হবে যে এটা ম্যালিগন্যান্ট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লোকালি আমরা উই ক্যান গেট সাম টাইম, একটা বেবি হওয়ার জন্য আমরা সময় দিতে পারবো। আর এটার অ্যাডভান্টেজটা কি, এটা হলো এটা খারাপ হচ্ছে লোকালি ম্যালিগন্যান্ট আর ইউনিল্যাটারাল আর রেডিও সেন্সিটিভ, টোটালি ওটাকে আমরা কিওর করতে পারবো। জার্ম সেলের ভিতরে কিন্তু ডিসজার্মিনোমা আমরা বলতে পারি, টেরাটোমা, ডিসজার্মিনোমা, এটা আমরা বলতে পারবো। কোরিওকার্সিনোমা যেটা বলেছি, এন্ডোডার্মাল সাইনাস টিউমার, এগুলো আমরা কিন্তু সবগুলোই পেয়েছি। এগুলো স্ট্রং কেমোথেরাপি, এটা গড গিফটেড, কেমোথেরাপিতে সাংঘাতিক কাজ করে এটা। আর মার্কার হচ্ছে জার্ম সেল টিউমারের, যেটা কোরিওকার্সিনোমা তোমরা তো জানো, আলফা ফিটোপ্রোটিন, এখানে কিন্তু এইচসিজি দিয়ে আমরা কোরিওকার্সিনোমা বলবো। আর এন্ডোমেট্রিয়াল সাইনাস টিউমার, ইয়ক স্যাক টিউমার, ভেরি ভিরুলেন্ট ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, বাট এটা কিন্তু আমাদের কেমোথেরাপিতে কাজ করে, সুতরাং এর লাইফ কিন্তু এগুলার কিন্তু লাইফ ভালো না। সেক্স কর্ড স্টোমাল টিউমার, দেখো পিঙ্ক কালারের বলেছি ইপিথেলিয়াল জার্ম সেল ফলিকুল থেকে আছে জার্ম সেল টিউমার। দেন যে ইন বিটুইন যে টাইম আছে, এটা থেকে আমরা পাচ্ছি, এটা থেকে আমরা কিন্তু স্টোমাল টিউমার। স্টোমাল টিউমার আমরা জানি গ্রানুলোসার সেল টিউমার, অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমা, গাইনোব্লাস্টোমা, থিকোমা, ফাইব্রোমা, এগুলোর নামগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে। তাহলে চার যে আমরা ভ্যারাইটিসটা বলি, এই কটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। সেক্স কর্ড স্টোমাল টিউমার, তাহলে সেক্স কর্ড যেটা বললাম, স্টোমাল টিউমার হলো সেক্স কর্ড থেকে। গ্রানুলোসার সেল কি করে, এটা ওভাবে চারিদিকেই থাকে, লেয়ার লেয়ার করে থাকে। তাহলে গ্রানুলোসার সেল টিউমার এটা রেয়ার টিউমার, এটা সলিড সব ইয়েলো কালার টাইপের দেখতে, আমরা এতটা বলবো না, আমাদের এত লাগবে না এগুলা। ফাইব্রোমাস সলিড টিউমার, এটা কিন্তু বেনাইন টিউমার, কিন্তু এটা অ্যাসাইটিস করে,
তারপরে তোমার হিমোথোরাক্স করে, সব কিন্তু দেখতে ম্যালিগন্যান্সের মতো লাগবে, কিন্তু হিস্টোপ্যাথোলজি করলে দেখা যাবে সিম্পল ফাইব্রোমা, সলিড ওভারিয়ান টিউমার, দ্যাট ইজ ফাইব্রোমা। আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি করলে ফাইব্রাস টিস্যু অনলি পাবো। দেখো ছবি এখানে হিস্টোপ্যাথোলজি গ্রস অ্যানাটমি দেখতে পাচ্ছি। এটাকে বলা হয় মিক্স সিনড্রোম, কথাটা লিখে রাখবা তোমরা। ওই যে বলছিলাম হাইড্রোথোরাক্স, অ্যাসাইটিস পুরো পানিতে ভরে যাবে, কিন্তু মনে হবে ম্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান টিউমার। এটাকে বলা হয় মিক্স সিনড্রোম। আর আছে সুডোমিক সিনড্রোম। সুডোমিক সিনড্রোম কিন্তু ম্যালিগন্যান্সিতে হতে পারে, আর এর বেলায় হচ্ছে শুধুমাত্র ওভারিয়ান ফাইব্রোমাতে, এটাতে হয় মিক্স সিনড্রোম। আজকে একটু মিস হয়ে গেল, এতগুলো ছবি দেখাতাম। থিকোমা দরকার নাই, অ্যান্ড্রোমা, অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমা একটা, এটা হলো মেল হরমোন প্রডিউসিং টিউমার। যদি ওভারি থেকে মেল হরমোন বেশি আসে, তার সেই মহিলার সবকিছু কি হয়ে যাবে, মেল ফর্মেশন হয়ে যাবে। রিডাকশন অফ দা ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যান্ড্রোজেন, রিগ্রেশন অফ ব্রেস্ট, ভালভা, সবকিছু হয়ে সে কিন্তু ডিফেমিনাইজেশন, মেয়ে আর থাকবে না, ছেলে হয়ে যাবে। ছবি তোমাদের যে পটের ভিতরে ছবিগুলো দেখবা, এটা সাডুনিসেল টিউমার আমরা বলি। কমপ্লিকেশন অফ ওভারিয়ান টিউমার, এটা পরীক্ষায় কিন্তু রিটেনে কোশ্চেনে আসে, যে আমি যদি ওভারিয়ান টিউমার হয়, কোনো সিস্ট হয়, তাহলে কি কি ফেট হতে হবে ইফ আনট্রিটেড, যদি আমি চিকিৎসা না করি, যদি না জানা থাকে, তাহলে রোগীর কি কি ফেট হতে পারে। সবাই এখন অ্যাডমিট হতেই হবে। তাহলে কমপ্লিকেশন অফ দ্য ওভারিয়ান টিউমার, দ্যাট ইজ টরশন, দ্যাট ইজ লং পেডিকল থাকে, মডারেট সাইজ থাকলে সে রোটেশন করে, রোটেশন করলে সে টরশন হয়ে সে কি হবে, হাইপক্সিয়া, এবং এটা তখন প্রচন্ড পেন, নেক্রোসিস হয়ে যায়, তখন আমরা সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি, গাইনোকোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি। ভিতরে ইন্টারসিস্টিক হেমোরেজ হতে পারে, ওভারির ভিতরে ওভারিয়ান টিউমারটা রাপচার হয়ে যেতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, আটকে যেতে পারে, ইনকার্সিরেশন, দ্যাট ইজ আটকে যেতে পারে। আর একটা কি হবে, ম্যালিগন্যান্ট চেঞ্জ। তা আমাকে তোমরা বলো দেখি, সুদাম সাজিব, সাদাম সাজিব কি খবর? সাদমান সাজিব, ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার একটু শোনো, যদি বলি আমরা, আমি আমার একটু নেট অফ হয়ে যাতে আমাদের একটুখানি তোমাদের একটু গ্যাপ পড়ে গেল, তো আমাদের কিন্তু আমরা কিন্তু কি কি ওভারিয়ান টিউমার, যদি একটা মহিলা যদি গ্রামে বা কোথাও, অথবা এডুকেটেড পারসন, সে ডোন্ট কেয়ার, সে কিন্তু দেখলো না। আমরা ক্যান্সার সার্ভিক্সের বেলায় বলেছি যে আমাদের কিন্তু রুটিনলি গভর্নমেন্ট কম্পালসারি আফটার 30 ইয়ার্স all ladies should be screened for breast and cervical cancer, but there is no protocol for ovarian tumor. Only বছরে একবার যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে, অথবা ডাক্তারের কাছে 6 মাস পর পর যায়, তাহলে ডক্টর তাকে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে, পার অ্যাবডোমিনাল এন্ড পার ভেজানাল এক্সামিনেশন করে সে কিন্তু মাসটা পেতে পারে, আর আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলেও পারে। তাহলে এটা যদি কিছু নাই করা হয়, কেউ খেয়াল না করে, তাহলে কি কি ফেট হবে, এটা পরীক্ষায় তোমাদের রিটেনে কোশ্চেন থাকে। দ্যাট ইজ টরশন, মানে পেঁচাই যেতে পারে, এটা গাইনিও এমার্জেন্সি একটা, ব্লিডিং হয়ে এনিমিক হয়ে যেতে পারে, অনেক ব্লিডিং হতে পারে, রাপচার হয়ে যেতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, ইনকার্সিশন হতে পারে, একটা ম্যালিগন্যান্ট চেঞ্জ। তা আমরা সবচেয়ে বেশি ভয় পাই ম্যালিগন্যান্ট চেঞ্জ, যে ওভারিয়ান টিউমার বাবা রাখবো না, রাখলে কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট চেঞ্জ হয়। ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, একটা মহিলা তার শেষ জীবন পর্যন্ত ওভারিয়ান টিউমার ছিল, কিন্তু সে কখনো তোমার কথা শুনলো না, আমার কথা শুনলো না, সে অপারেশন করলো না, তাহলে তার শেষ পর্যন্ত কি হতে পারে, শেষ পর্যন্ত ডেথ হতে পারে। তাহলে ওভারিয়ান টিউমার যদি আনট্রিটেড রাখি, যদি ম্যালিগন্যান্সি থাকে, তার আলটিমেট কজ অফ ডেথ কি জানো? বলো সজীব, বলো কি হয়? সিএস সার্ভিক্সের আলটিমেট কজ অফ ডেথ যদি চিকিৎসা না করা হয়। আর যদি ওভারিয়ান ক্যান্সার যদি হয়, সে কোনো চিকিৎসা করলো না, তার কিসে মরে যেতে পারে, সবকিছুতেই মরতে পারে। নিচে লেখা আছে ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, কারণ সে ইন্টেস্টিনের মাঝেই থাকে, বড় হয়, অ্যাডিশন হয়ে মাল্টিপল
কি হয়, এটা বাউল অবস্ট্রাকশন হয়, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সে পেশেন্ট মারা যেতে পারে। আর সিএস সার্ভিক্সে কেন মরে? ইফ নট, বলো সুস্মিতা, বলো সুস্মিতা, বিশা, বলো। আছো লাইনে, আসো না? একটা কথা বলো, হ্যাঁ please tell some ultimate cause of death due to cancer cervix if untreated. Ureteric obstruction, renal failure, মনে আছে? Uremia. Yes, that is the uremia. Uremia due to renal failure, retrograde ব্লক হয়ে যায়, ব্লক হতে হতে ইউরিমিয়া হয়ে পেশেন্ট মারা যেতে পারে। বেনাইন ওভারিয়ান টিউমার, এখন আমি ক্লিনিক্যালি যাব, আমার 10-15 মিনিট টাইম লাগবে, আর বেশি সময় নেব না। সেটা হলো ক্লিনিক্যালি পেশেন্ট মোস্টলি অ্যাসিমটোমেটিক যদি বেনাইন হয়, ডিসকভার অ্যাক্সিডেন্টালি। আর কি পাওয়া যেতে পারে? একটা অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং থাকতে পারে, সেটা কেমন হবে? স্লোলি গোয়িং। আর যদি ম্যালিগন্যান্ট হতো তাহলে র্যাপিডলি গোয়িং। পেলভিক প্রেসার ফ্রিকোয়েন্টলি মেনলি থাকে, সে ইউটেরাসের সামনে যদি আসে, ইন ফ্রন্ট অফ ইউটেরাস, তার উপরে থাকে ব্লাডার, মিকচুরেশন প্রবলেম হতে পারে। পেন যদি কমপ্লিকেটেড হয়, মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটিস হয় হরমোন প্রডিউসিং টিউমার গুলাতে, নালে হরমোনেই তাকে ডিস্টার্ব করতে পারে। প্রোগ্রেসিভ ওয়াস্টিং, বডি হিউজ যদি হয় টিউমার, ম্যামোসিস্ট বলছি ইন কেস অফ মিউসিনাস টিউমার, সে ম্যামোসিস্ট যদি ট্রিটমেন্ট, সে কোনদিন ডাক্তারের কাছে আসেনি, তাহলে কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু ওয়াস্টিং হয়ে যেতে পারে। বডি ওয়াস্টিং মানে ক্যাকাকটিক হয়ে যাবে, কারণ সে খেতে পারে না। সাইন কি? ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে আমরা কি পাবো? পেশেন্ট ইজ ইমাশিয়েটেড, ভেরি মাচ উইক, and এখানে pelvi abdominal mass, surface smooth, lobulated, multilocular, soft হইতে পারে, সলিডও হইতে পারে। তো আমরা যেহেতু বেনাইন বলছি তাহলে সফট হবে। মোবিলিটি, মুভস ইন অল ডিরেকশন। তোমাদের পরীক্ষায় কেস, যেটা কেস দেওয়া হবে বেনাইন ওভারিয়ান টিউমার, তখন কিন্তু মাসটা যদি অ্যাবডোমেনে প্যালপেবল হয়, তখন কিন্তু আমাদের বলতে পারতে হবে। আর কনসিস্টেন্সি সিস্টিক, আর পারকাশনের ডাল, ফ্লুইড ফিল্ড, অ্যাসাইটিস এর সাথে আমাদের ডিফারেন্স করা লাগে। আর ভ্যাজানাল এক্সামিনেশনে যদি করি, তাহলে মাস ফেল্ট ইন দা বাইম্যানুয়াল এক্সামিনেশন, দ্য মাস সেপারেট ফ্রম ইউটেরাস শুড বি। যদি ফাইব্রয়েড হয় তাহলে কিন্তু ইউটেরাসের সাথে থাকে, আর এটা সেপারেট ফ্রম ইউটেরাস। আবার যখন 2 হাত দিয়ে বাইম্যানুয়াল করব, অ্যাবডোমিনাল পেলভিসে 1 হাত দিয়ে বাইম্যানুয়াল বলি, তখন আমরা তার মাঝে পাবো। আর এখানে একটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস বলছে, এটা একটু মজা করে বলছে যে কি কি, ফিটাস, ফ্যাট, ফ্লাটাস মানে গ্যাসিয়াস ডিস্টেনশন, পেটে বাচ্চা আছে, সেকেন্ডারি অ্যামিনোরিয়াতে হয়েছে, সে জানে না, শি ইজ প্রেগনেন্ট, অনেক বেশি ওবেস অ্যাবডোমেন, বলে আমার পেটটা অনেক মোটা, দেখেন তো আসলে ফ্যাটি, দেখা গেল অনেক গ্যাস, তাহলে ফ্লাটাস, দেখা গেল অনেক ফ্লুইড হয়ে আছে, অ্যাসাইটিস, দেখা গেল ফুল ব্লাডার, ফাইব্রয়েড। তোমরা মাথায় এই কটা ডিডি রাখবা, পরীক্ষার সময় ইম্পর্টেন্টটা ফুল ব্লাডার বলতে পারবো, যে তুমি কি ইউরিনেশন করাই নিয়ে আসছো, হ্যাঁ তাহলে এটা বললাম না, ফাইব্রয়েড বলবো, ওমেন্টাল সিস্ট বলবো, এগুলো বলতে পারবো। ইনভেস্টিগেশন কি কি করবো? ফার্স্ট হলো আল্ট্রাসনিক স্ক্যানিং, the ultrasonogram, ultrasonic scanning, CT scan and MRI, then laparoscopy, then আমরা যদি কোনো মাস পাই তাহলে আমরা ল্যাপারোটমি করব, ল্যাপারোটমি করে বায়োপসি নিয়ে ফ্রোজেন সেকশন করতে পারি। সিম্পল অপারেশন করে আমরা ওটা করি কি, ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি কি, ওটাকে আইস ফর্মেশন করায় আমরা একটুখানি, হ্যালো, হ্যাঁ আচ্ছা আপা, আমি এটা অনলাইনে ক্লাস নিয়েছিলাম, তো আমি আধা ঘন্টা পরে করি না, আমি ফোন করবো। আচ্ছা এখন হলো আমরা ল্যাপারোটমি করলাম, তো এটা দেখতে আগলি লুকিং, বাট হাউ উইল কনফার্ম যে এটা ম্যালিগনেন্ট না ওভারিয়ান, ম্যালিগনেন্ট না বেনাইন? তাহলে এটা করতে গেলে আমরা যখন ল্যাপারোটমি করব, সেই ল্যাপারোটমিতে আমরা দেখব, এখন থেকে একটু বায়োপসি নিব, সঙ্গে সঙ্গে ওটা প্যাথোলজি থেকে ওটাকে আইস ফর্মেশন করে, ওটাকে তোমরা প্যাথোলজিতে জানো
যে ওকে সেকশন করে সঙ্গে সঙ্গে দেখে বাই টেলিফোনে বলে দিবে যে ওই মাছটা কিন্তু ম্যালিগনেন্ট ছিল। তখন আমরা টোটাল অপারেশন করি, অনেক বড় অপারেশন করি। সেই অপারেশন গুলো কি সেটা পরে বলবো। আর প্রি অপারেটিভ কিছু ইনভেস্টিগেশন সিবিসি তে বলতে পারি, ইএসআরএস থাকে, লিভার ফাংশন টেস্ট, ব্লাড সুগার, তারপর হচ্ছে লিভার ফাংশন টেস্ট, কিডনি ফাংশন, রেনাল ফাংশন টেস্ট, ইসিজি এটসেট্রা। এটা ফিটনেস ফর অ্যানেস্থেসিয়া ফিটনেস এর জন্য। ট্রিটমেন্ট কি করব? আমরা সিম্পল ওভারিয়ান টিউমার বলছিলাম, তাহলে ওভারিয়ান সিস্টেক্টমি ইয়াং পেশেন্ট, বিকজ she may be unmarried, she may be nulliparous, she may be incomplete family. আর যদি মাছটা যদি দেখা গেল একটু ড্যামেজ হয়েছে অথবা টুইস্টেড ওভারিয়ান যদি টর্শন হয়ে থাকে তাহলে উফুরেক্টমি করতে পারি। আর ফ্যামিলি যদি কমপ্লিট হয়ে থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সে পেশেন্টের যদি 40 ইয়ার্স 45 ইয়ার্স এর উপরে হয় তাহলে আমরা একবারই অপারেশন করে দেব, টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টেক্টমি উইথ বাইলেটারাল সালফিঙ্গোফুরেক্টমি ইফ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ যদি ইউটেরাইন প্যাথোলজি থাকে যে তার প্রেগন্যান্সি আসছে চায় না, তার ফ্যামিলি কমপ্লিট, তো আমি প্যাথোলজিক্যাল লেশন রাখবো না, একবারই করে দেবো। বলে ম্যালিগনেন্ট ওভারিয়ান টিউমার কেমন হবে? কমনেস্ট আমরা জানি, কোনো ক্যান্সার হলে টু এক্সট্রিম অফ এজ, আর টু আর্লি এজ অথবা পোস্ট মেনোপজাল, অনেক এক্সট্রিম আর তারও চেয়ে বেশি 65 থেকে 70 ইয়ার্সে ওভারিয়ান টিউমার বেশি হতে পারে। আমাদের ওভারি ছোট্ট হয়ে যাওয়ার কথা, ছোটর বদলে টিউমার হয়ে যেতে পারে, টিউমার দ্যাট ইজ ম্যালিগনেন্ট। রিস্ক ফ্যাক্টর কি কি? কারা কারা রিস্ক ফ্যাক্টর? যার জীবনে বাচ্চা হয় না, নালিফেরাস, লেট চাইল্ড বার্থ, লেট মেনোপজ, মাসিক দেরি হয়েছে, অনেক দেরি মেনোপজ হয়েছে, পাস্ট হিস্ট্রি অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার, সেকেন্ডারি ওভারিয়ান ক্যান্সার হইতে পারে। ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে আমরা কি বলি? কর্পাস ক্যান্সার সিনড্রোম, সেটা হলো কোলন ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার যাদের ফ্যামিলিতে আছে, আর ওভারিয়ান ক্যান্সার যেই ফ্যামিলিতে আছে দে আর ভালনারেবল টু ডেভেলপ ওভারিয়ান ক্যান্সার। আর BRCA1 আর 2, এইটা কিন্তু তোমরা সেদিনও বলতে পারছিলে ক্লাসে, এটা তোমরা একটু বই পড়ে নিবা, আর বেশি না। আর হলো ওয়াই ক্রোমোজোম, ফিমেল তো আমরা জানি 46XX, যদি কার ওয়াই থাকে, টার্নার সিনড্রোমে থাকে, ডিসজার্মিনোমা, ডিসগোনাডিক যাদের থাকে, মানে জাম যদি ডিসঅর্ডার থাকে, যেমন টেস্টিসের বেলাও সেম, ওভারির বেলাও সেম, তাদের কিন্তু মারি করে তোমাদেরকে বলছি, তোমরা কিন্তু একটু ভালো করে নিজের মতো করে আনি। প্রোটেকশন এগেইনস্ট ওভারিয়ান ক্যান্সারে আমরা কার কম হবে, তাদের ওভারিয়ান ক্যান্সার কম হতে পারে যাদের অনেক বেশি বাচ্চা হয়, ইস্ট্রোজেনের অ্যান্টি, এটা ভালো। ল্যাকটেশন যারা ফিডিং করাই সব সময়, ওসি ওভারিয়ান ক্যান্সার, বিকজ ইনহিবিশন অফ ওভুলেশন, ল্যাকটেশনও তাই। গ্রোথ, আমরা যদি ম্যালিগনেন্ট ওভারিয়ান টিউমার যদি দেখি তাহলে আমরা সে পেশেন্টের হিস্ট্রি নিয়ে আমরা জানবো, এটা দুই দিকে মাস পাওয়া যাবে ওভারিতে, সলিড ইন নেচার, আর ফাঙ্গেটিং ক্যাপসুল, আর এরিয়া অফ হেমরেজ, এটা হলো আমরা প্যাথোলজিতে পাবো। স্প্রেড হয় কি? ওভারিয়ান টিউমার স্প্রেড হয় 4 রকমের, আমাদের প্যাথ্রম, আমার ডাইরেক্ট জেন্টাল ট্র্যাক্ট দিয়ে যেতে পারে, ওভারির পাশে থাকে টিউব, ইউটেরাস, ব্লাডার, ইন্টেস্টাইন, অ্যাপেন্ডিক্স, ওমেন্টা। এই জন্য আমরা বলি সিম্পল হিস্টেক্টমি করার সময় টিউব বর্তমানে কেটে নিতে বলছে, যে বাইলেটারাল সালফিংডেক্টমি, ওভারি রেখে দিলা কিন্তু টিউব কেটে দিতে বলছে। টিউব হলো কিন্তু এটা একটা চ্যানেল দিয়ে যেতে পারে। লিম্ফ্যাটিক প্ল্যাটফর্ম ভেনও সেরকম, তাহলে আমরা প্যারাবায়োটিক ডাইরেক্ট যেতে পারে টু আদার ওভারি ট্রান্স, এটি লিম্ফ্যাটিক যায়, ব্লাড স্প্রেড হতে পারে, ব্লাড স্প্রেড লাং, বোন, ব্রেন মেটাস্টাসিস, যে লিভারে মেটাস্টাসিস পায়, ডায়াফ্রামে পাই, আমরা ঢাকা মেডিকেল না, যে কোনো পাবলিক মেডিকেল কলেজে এই পেশেন্ট গুলো আমরা তুলি তখন দেখি সবই সিডলিং টু দা পেশেন্ট। আর আমাদের কি কাজ?
আমাদের ওভারিসের কিন্তু সরকার থেকে আমরা বলছি ভায়া টেস্ট, ক্যান্সার সার্ভিস স্ক্রিনিং হলো ব্রেস্ট ক্যান্সার। এটার জন্য পুরা আমাদের সারা বাংলাদেশের সেট আপ আছে, সরকারি হাসপাতাল বেসরকারি হসপিটালের সিস্টেম আছে, কিন্তু ওভারি ক্যান্সারের জন্য তেমন কিছু নাই। কিন্তু আমরা হাই রিস্ক কেসগুলোকে আমরা ডিটেক্ট করবো, আর্লি ডিটেক্ট করবো বাই স্ক্রিনিং, কিন্তু ডেফিনিটিভ কোনো প্রোটোকল ওভারি টিউমারের দেওয়া নাই। দেন আমরা কাদেরকে বেশি খেয়াল করব? আফটার মেনোপজ। আর রুগী যখনই আসবে আমরা পার অ্যাবডোমিনাল পার ভ্যাজিনাল করে আর কালার ডপলার করে আর টিউমার মার্কার করে আমরা দেখব যে হচ্ছে ওর সাসপিশিয়াস কিনা। এভাবে কিন্তু ডাক্তাররা ওভারিয়ান টিউমারকে অ্যাসেস করে। টিউমার মার্কার তোমরা জানো, আমরা ইপিথেলিয়াল টিউমারের কি কি মার্কার থাকে ব্লাডে? CA-125 আর ওভারিয়ান এখন শেষের দিকে আসতেছে, ওভারিয়ান টিউমারে CA-125 আর দরকার নাই, মিউসিনাস 19, CA-19-9, CEA কার্সিনো এমব্রিয়নিক অ্যান্টিজেন, ইয়ক স্যাক টিউমার, আলফা ফিটোকো। সময় কিন্তু তোমাদেরকে না দেখে নিজে পেরে বলতে হবে এটা হলে একটা ওভারিয়ান ছোট্ট টিউমার আছে, সাথে মার্কার করি। তাই এগুলো সব প্রোটিন ইন নেচার, ব্লাডে এরা যায়, ব্লাড টেস্ট করলে আমরা এই টিউমার অ্যাবনর্মাল প্রোটিন গুলা পেতে পারি। ম্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান টিউমার ডায়াগনোসিস করি ফ্রম সিমটম। এখন আমরা ক্লিনিক্যাল কথা বলছি, হাউ উইল ডায়াগনোসড। তো ক্লিনিক্যালি পেশেন্টের কমপ্লেন, চিফ কমপ্লেন কি হতে পারে? প্রেজেন্ট ইন এক্সট্রিম অফ এজেস। পেশেন্টের আমরা যদি হিস্ট্রি দেখি, তার বয়স হলো, পেশেন্ট যেটা আইডেন্টিফিকেশন সেখানে হলো হয় খুব ইয়াং এজ অথবা অনেক বেশি বয়স্ক, মানে ওল্ড এজে। র্যাপিডলি গ্রোয়িং টিউমার, র্যাপিডলি গ্রোয়িং, পেন, জিআইটি সিমটম হবে, কারণ ওভারি সবসময় ইন্টেস্টিনের ভিতরেই থাকে, সুতরাং ডিসপেপসিয়া প্রবলেম। পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং হইতে পারে, তারা হলো যাদের হরমোন প্রডিউসিং টিউমার। পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, পেশেন্টকে আমি চেক করে ক্লিনিক্যালি কি পাবো? পারে অ্যাবডোমিনে দেখলে দেখো সলিড ইন নেচার, লোবুলেটেড, সিস্টিক, মিক্সড ইকোজেনিসিটি, টেন্ডার টিউমার ডিউ টু দ্য অ্যাডিশন অফ দ্য সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার। অ্যাসাইটিস, ম্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান টিউমারের সাধারণত আমাদের দেশে যা পাই, এশিয়ান কান্ট্রিতে অ্যাসাইটিস হয়েই যায়। আর পিভি করার সময় যে পাউচ অফ ডগলাস আছে ওখানে কিন্তু নোডুল পেতে পারি। আর পেশেন্টের কাশি এক্সরে করলে দেখা যাবে লাং মেটাস্টেসিস হয়েছে। ইউনিল্যাটারাল লোয়ার লিম্বে কোনো একটা পায়ে, ডানে অথবা বায়ে, ভেরিকোসিটিস, পাই ইডিমা, লিম্ফেটিক অবস্ট্রাকশন, কারণ আমরা জানি লিম্ফেটিক মেটাস্টেসিস হয়েছে তার, এগুলো আমরা পেতে পারি। আর এটা গেল ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। আর অপারেশনের সময় আমরা কি করবো? এটা পরীক্ষায় আমরা অল্টারনেটিভ স্টুডেন্টকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করি আমরা। সাইন কি পাবো? অ্যাট ল্যাপারোটমি, বাইলেটারাল টিউমার আমি যখন ল্যাপারোটমি করব আমরা জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া, মিড লাইন ইনসিশন দিয়ে প্রথমেই পাবো আমরা অ্যাসাইটিস। অ্যাসাইটিসটা হেমোরোজিক হতে পারে। হেমোরোজিক কেন হবে? হেমোরোজিক হতে গেলে আমরা জানি যে ক্যাপসুলের উপরে যে এনগলস ব্লাড ভেসেল থাকে রাপচার হয়ে গেছে, বাইলেটারাল নেচার। তাহলে আমরা প্রথমে পাবো যে পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড ইজ হেমোরোজিক। দেন বাইলেটারাল টিউমার, সলিড ও সিস্টিক টাইপ, ফিক্সড, আমি তুলে আনতে পারছি না, ফাঙ্গিশন চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে ক্যাপসুল, এরিয়া অফ হেমোরেজ এন্ড নেক্রোসিস অফ দ্য টিউমার। আর এই যে নিচে দিয়েছে সবচেয়ে, আমরা কিন্তু প্রথমে পাই এটা ব্লাড স্টেন, অ্যাসিটিক ফ্লুইড ইজ ম্যালিগন্যান্ট সেল। যদি আমরা এটাকে করি, সাইটোলজি টেস্ট করি, তাহলে কিন্তু আমরা পাই। আমরা এটা কিন্তু নিয়ে নিই, এটা নিয়ে এখন দেখো ছবিগুলো দেখো, লেফট হ্যান্ড সাইডে দুটো নোডুল আছে, প্যাপিলা হয়ে আছে, সলিড গ্রোথ ইন দা সিস্টিক। অনেক দিন ধরে সেরাস সিস্ট হয়ে এডিনোমা হয়েছিল, মানে বেনাইন টিউমার ছিল, যে ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন হয়েছে। এখানে দেখো ভিতরে কাটলে আমরা সিটি স্ক্যান করো, ভিতরে কি আছে আমরা না কাটলে বুঝতে পারবো না, তাহলে সিস্টিক এন্ড সলিড মিক্সড আছে। ম্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান টিউমার এখন তুমি ক্লাসিফাই করলে হবে না, ক্লাসিফাই করবে ফিগো। তাহলে ফিগোর স্টেজ করা আছে, তুমি জানো সিএস সার্ভিক্সেরও যা এরও তাই, এর উপরে 4টে স্টেজ থাকে। যখন 3 আর 4 স্টেজ থাকে, এটা আমার ফাঁকি দেওয়ার জন্য বলতেছি, সেটা না ডিস্টাল মেটাস্টেসিস ইজ প্রেজেন্ট। আর যখন আর্লি থাকে, স্টেজ 1 কনফাইন্ড টু দা ওভারি, প্রাইমারি ওভারিয়ান টিউমার ওভারিতেই আছে, সেটা হলো কি
স্টেজ 1 A B C, তাহলে একটা ওভারি পারলে বলবা, না পারলে এত ভাগ দরকার নাই, আমরা শুধু বলবো কনফাইন্ড টু দা ওভারি। তাহলে ওভারি 1 ওভারিতে থাকে, 2 ওভারিতে থাকে, আমরা এত বলবো না, শুধু বলবো কনফাইন্ড টু দা ওভারি। স্টেজ 1 ফিগো ক্লাসিফিকেশনে এটা বললাম। স্টেজ 2 এটা হলো পেলভিসে চলে যাবে, সে ডাইরেক্ট মেটাস্টেসিস হয়েছে, লোকাল স্প্রেড হয়েছে, সেটা হলো টিউবে যেতে পারে, ইউট্রাসে যেতে পারে, পেলভিক অর্গানে যেতে পারে, অ্যাসাইটিস কন্টেনিং ম্যালিগন্যান্ট সেল। তাহলে আমি অ্যাসিটিক ফ্লুইড যদি অ্যাসপিরেট করে যদি আমরা সাইটোলজি করি, তাহলে ম্যালিগন্যান্ট সেল অফ অরিজিন বুঝতে পারবো। আর বলছি না স্টেজ 3 and 4 এটা হলো ইন্টারপেরিটোনিয়াল মেটাস্টেসিস আউটসাইড দ্য পেলভিস, তার মানে অ্যাবডোমেনে, চেস্টে, ব্রেনে যাইতে পারে। আর একদম টোটালি যখন বাইরে যাবে সেটা হলো ডিস্টাল মেটাস্টেসিস। সো ওভারিয়ান টিউমার মোটেও ভালো না। আমারও একটা ডাক্তার ফ্রেন্ড, অনেক মানুষই মারা গেছে, আমার একটা ফ্রেন্ড খুব অল্প বয়সে, তার মেয়েও ডাক্তার, ভালো স্টুডেন্ট, সেও ডাক্তার, পেশেন্ট ওভারিয়ান টিউমার লেট ডায়াগনোসিস, শি ডাইড ডিউ টু সেকেন্ডারি মেটাস্টেসিস, ট্রিটমেন্ট ফেলড। ডাক্তার হয়েও তার চিকিৎসাটা ঠিক মতো হয় নাই, সে বুঝে নাই প্রথম। টু কনফার্ম ডায়াগনোসিস ফ্রোজেন সেকশন। ফ্রোজেন সেকশন কেন করব ম্যাডাম? বায়োপসি করে আমি নিয়ে করব, তাহলে একবার পেট খুলবো, ল্যাপারোটমি করব, আবার করব, তা তো সম্ভব না। অ্যাট ল্যাপারোটমিতেই হাফ অ্যান আওয়ারের ভিতরে আমরা ফ্রোজেন সেকশনের রিপোর্ট পেয়ে যাব, হিস্টোপ্যাথোলজি। সেটা হলো এটা দেখবো। টু ডিটেক্ট স্প্রেড, আমরা বাউলে গেছে কিনা, বেরিয়াম মেল করবো, এনিমা দিব। তারপরে হচ্ছে আমরা যদি করি কি, এবার ইউরিনারি সিস্টেম, রেনাল সিস্টেম যদি দেখতে যাই, সিস্টোস্কোপি, আইভিইউ, প্রোস্টোস্কোপি, সামনে পিছনে বাউল সবটাই টেস্ট করা যায়, সিটি স্ক্যান এন্ড এমআরআই। আর এক্সরে টেস্ট করতে পারো, লিভার বোন স্ক্যানিং করলে আমরা পেতে পারি। আরেকটা কি করতে পারি, এগুলো হলো ইনভেস্টিগেশনস। আর মেন হলো পেশেন্টের জেনারেল কন্ডিশন, ভেরি মাস ক্যাটাকটিক, ইমাশিয়েটিং, এনিমিক, ভমিটিং, abdominal pain, এটা দেখে আমরা বুঝি পেশেন্ট আলটিমেট অ্যাসাইটিস। she is definitely a case of malignant metastatic ovarian tumor, মানে লেট স্টেজ অফ ওভারিয়ান টিউমার। তোমরা যদি পাবলিক মেডিকেল কলেজে যাও, গেলে দেখবে পেশেন্ট প্রচুর ভর্তি আছে হসপিটালে। এখন হোয়াট আওয়ার এম, আমরা কি করব? যখনই আমরা পেশেন্টকে ক্লিনিক্যাল ডিটেকশন করলাম, ডিটেকশনের পরে আমাদের প্ল্যান থাকবে আমরা সার্জারি করব, প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন করব, এবং সেই সার্জারিটার নাম হবে এক্সপ্লোরেশন ল্যাপারোটমি। কি পাবো আই ডোন্ট নো, আই এম নট শিওর। তাহলে আমি এক্সপ্লোরেশন মানে খুলে দেখা, ল্যাপারোটমি, এক্সপ্লোরেটরি ল্যাপারোটমি করা হবে। যদি খুব কম থাকে, স্টেজ 1 থাকে, তাহলে তাকে টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টেকটমি উইথ বায়োলেটারাল সালফিঙ্গিওপেরেক্টমি, উইথ সামনে যে তোয়ালের মতো যে বিরাট গ্রেটার ওমেন্টাম থাকে, ওমেন্টামটা টোটাল কেটে ফেলা হয়। আর কি করা হয়, অ্যাপেন্ডিসেক্টমি করা হয়। আর এদিকে কি করা হলো, তার বয়স যদি ইয়াং পেশেন্ট হয়, আমি তো হিস্টেকটমি করেই দিয়েছি, তাহলে বায়োলেটারাল না করে ইউনিল্যাটারাল ওফোরেক্টমি হরমোনের জন্য আমরা রাখতে পারি ইচ্ছা করলে। স্টেজ 2 and 3 এটাও কিন্তু সার্জারি, এটাকে বলে ডিবাল্কিং সার্জারি। ওয়ান অফ দ্য ফলোইং, টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টেকটমি, বায়োলেটারাল সালফিঙ্গেক্টমি, ওমেন্টেক্টমি, অ্যাপেন্ডিসেক্টমি। আর যদি দেখা গেল আরো অনেক রয়ে গেছে, তাহলে আমি সেটুকু 2 সেন্টিমিটারের কম টিস্যু রেখে আসতে হবে, কারণ আমি পরে কেমোথেরাপি দিব, রেডিওথেরাপি দিব, যাতে ওগুলো দিয়ে ভালো করে দেয়। অনেক বেশি বাল্ক যদি রেখে আসি, অ্যাবডোমিনের ভিতরে যদি অপারেশন করে না আনতে পারি, তাহলে কিন্তু রোগীর রোগ ক্যান্সার টিস্যু রয়ে যাবে। সেই জন্য ডিবাল্কিং সার্জারি, অথবা এর আর একটা নাম, নতুন নাম হলো সাইটো রিডাকটিভ সার্জারি। আমরা তো মনে রাখবো না, আমরা শুধু মনে রাখবো যে স্টেজ 1 এ ডেফিনিটিভ এক্সপ্লোরেটরি ল্যাপারোটমি, আর এবার ডিবাল্কিং সার্জারি। এখন তারপরে পেশেন্টের হিস্টোপ্যাথোলজি আমি এবার সত্যি সত্যি পাঠালাম, ফ্রোজেন সেকশন তো তখন দিয়েছি, সেটা হলো যার কম আছে, আর যার আছে তার হিস্টোপ্যাথোলজি দিব, দেখে অ্যাকর্ডিং টু টাইপ আমরা পোস্ট অপারেটিভ কেমোথেরাপি, তোমাদের কেমোথেরাপিও কিন্তু নামগুলো জানা লাগবে, পোস্ট অপারেটিভ রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি লাগবে। এখন এই পেশেন্ট ভালো হলো না খারাপ হলো আমরা জানবো কি করে? আমরা পরে কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রাম, সিটি স্ক্যান, আবার ল্যাপারোটমি অথবা ল্যাপারোস্কোপি করে দেখি ভিতরে যে কি অবস্থা আছে। আর যে লেট স্টেজ অফ ক্যান্সার ছিল, তাকে আমরা বলি পেলিয়েটিভ থেরাপি আমরা। এখন স্টেজ 4, স্টেজ 4 হলো শেষের দিকে, এটা কেমোথেরাপি পেতে পারে। আর পেলিয়েটিভ মানে কি, তার পেন থাকলে পেন, সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টের নাম হলো পেলিয়েটিভ, যে তাকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখা। তার যদি আমরা পেথিডিন দিই, অনেক বেশি মরফিন দিই,
যা ইচ্ছা তাই দিই। বলছে যে যতদিন পেশেন্ট বেঁচে থাকবে তাকে বেঁচে থাকতে গেলে যা চাই তাই দিয়ে তাকে কয়েকদিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখে। ওভারিয়ান টিউমার কেন খারাপ? হোয়াই? ল্যাক, আমরা জানি আর্লি সিমটম পাওয়া যায় না। পেশেন্টের যে ওভারিয়ান টিউমার হয়েছে পেশেন্ট বুঝতে পারে না। সো 75% পেশেন্ট কেম এট স্টেজ 3। তাহলে কি আমরা কিছু করতে পারলাম? যদি আমার কোনো রিলেটিভের হয়, পরিচিত কারোর হয়, তাহলে শুড ডু পিভি এক্সামিনেশন অন্তত 6 মাস পর পর, 6 মান্থলি অথবা আল্ট্রাসোনোগ্রাম 6 মান্থলি না হোক ইয়ারলি শুড ডু। সেজন্য আমরা এমনি অকারণ হলেও আল্ট্রাসোনোগ্রাম আমরা করাই, দেখি ওভারিতে কোনো সিস্ট আছে কিনা। তাহলে আমরা এই জন্য আমাদের যেহেতু কোনো ডেফিনিটিভ স্ক্রিনিং সিস্টেম নেই ওভারিয়ান টিউমারের, এই জন্য ওভারিয়ান টিউমারের পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসে অলরেডি স্টেজ 3, তার মানে এটা ইরিভার্সিবল স্টেজে। Diagnosis of pre-invasive lesion is difficult to accept by biopsy. আমরা আন্দাজে তো বলতে পারবো না, আমরা বায়োপসি না করলে, পেট না খুলে তো বায়োপসি করা যাচ্ছে না। কোর বায়োপসি করা যায়, সিটি গাইডেড বায়োপসি করা যায়। ওভারি ইজ ইন্টারপেরিটোনিয়াল, কত নাম্বার গেল এটা? ওভারি ইজ ইন্টারপেরিটোনিয়াল, আমরা অবশ্যই জানি, আর্লি স্প্রেড টু দা ইন্টেস্টাইন, কারণ পেরিটোনিয়ামের ভিতরেই ইন্টেস্টাইনের মাঝে সে থাকে, এজন্য তার কিন্তু হতে পারে সেখানে বেশি ছড়িয়ে যায় ইন্টেস্টাইনে। কজ অফ ডেথ বলছিলাম যে কি কারণে মরে, আমরা বলেছি ওভারিয়ান টিউমারে কিসে মরে? সাদমান সজীব বলো কিসে বললাম? ম্যাম ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশনে বলছিলেন। ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন ইন ওভারিয়ান ম্যালিগন্যান্সি ইফ আনট্রিটেড, যদি ট্রিটমেন্ট না করি। আর ক্যান্সার সার্ভিক্সে, ক্যান্সার সার্ভিক্স বলছি না, ইউরিমিয়া বললো তোমার ফ্রেন্ড। ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। রিনাল ফেলিওর। আর এখানে হলো কারণ সে ইন্টেস্টাইনের মাঝেই থাকে, সুতরাং যখনই সে ডাইরেক্ট বাইরে প্যাপিলা দিয়ে যখনই সে ইন্টেস্টাইনকে ভিতরে ঢুকে যায়, ঢুকে গিয়ে ফাইব্রোসিস হয়ে ইন্টেস্টাইন গুলাকে লুমেন ব্লক করে দেয়। বারবার মাল্টিপল ব্লক হয়ে গেলে পাস করতে পারে না, ভমিটিং হয় বারবার, তারপরে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সে পেশেন্ট মারা যেতে পারে। তাহলে আমি ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন ইজ দ্য মোস্ট কমনেস্ট কজ অফ ডেথ ইফ আনট্রিটেড। বলতে পারবো তো? পরীক্ষার সময় কিন্তু সুন্দর করে বলতে হবে, যে পড়াটা কষ্ট করে শুনলা, এটা বই পড়বা, জেব করটা পড়বা। আর হলো ডিস্টাল মেটাসিস, যদি লাঙে হয় মেটাসিস হলে মানুষ মরে কেন বলো? ডিউ টু রেসপিরেটরি ফেলিওর, তাই না? যদি ব্রেনে যায়, হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট ভেসেলে যদি যায়, তাহলে এখন কিন্তু স্টুডেন্ট এখন আসলে হবে কমপ্লিকেশন অ্যাজ। আর কি কি কমপ্লিকেশন হইতে পারে আমরা জানি, ওখানেই বলছি, এটা পোস্ট অপারেটিভ কথা বলছে, যে ব্লিডিং হইতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, আর ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস হইতে পারে। এটা পোস্ট অপারেটিভে এগুলো পরে কিন্তু, অথবা ইয়ে তো ওভারিয়ান টিউমার ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। আমি হালকা খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি। কি কি হইতে পারে? ওভারিয়ান টিউমারের সাথে তার প্রেগন্যান্সি ছিল, সে টিউমারটার নাম কি? টেরাটোমা হইতে পারে, সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা হইতে পারে। সবারই কিন্তু যা হয় এটারও তাই হবে, রাপচার হয়ে যেতে পারে প্রেগন্যান্সির ভিতরে, ওই ওভারিয়ান টিউমারটা হেমোরেজ হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, ম্যালিগন্যান্সি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি যদি, আর এর যদি স্পেস অকুপাইং, আমি যেটা প্রেজেন্টেশনে, সে কিন্তু একটা মাস দিয়ে অবস্ট্রাকশন করে, সিপিডি করে ফেলে, সেই জন্য পিটাম লেবার, অবস্ট্রাক্টেড লেবার, অ্যাবর্শন এগুলো করে দিতে পারে। আমি এটা বেশি দরকার নাই তোমাদের। লার্জ টিউমার আমাদের হলো যদি 12 সপ্তাহের আগে হয়, তখন কিন্তু আমরা ওভারিয়ান টিউমার অপারেশন করে ফেলবো। আর তা না হলে ডেলিভারি পর্যন্ত ওয়েট করে, ডেলিভারির পর ওভারিয়ান টিউমার আমরা অপারেশন করি। আবার যদি সিজারিয়ান করা হয়, সিজারিয়ানের সময় যদি বেনাইন হয়, সিম্পল সিস্ট আমরা করে দিতে পারি। সেকেন্ডারি ওভারিয়ান টিউমার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অন্য জায়গায় ম্যালিগন্যান্সি ছিল, এটা একটা কমনেস্ট সাইট অফ সেকেন্ডারি ডিপোজিট। তাহলে আমার 20% ওভারিয়ান ক্যান্সার সেকেন্ডারি থেকে আসতে পারে। এটা কোথা থেকে আসবে? স্টোমাক, কোলন, এন্ডোমেট্রিয়াম, ব্রেস্ট, এটা কমনেস্ট ম্যালিগন্যান্ট থেকে আসতে পারে। এটা আমরা যে টিউমারটা সেকেন্ডারি ওভারিয়ান টিউমার যেটা হয়, ওটার নাম ক্রুকেনবার্গ টিউমার, সেকেন্ডারি ওভারিয়ান টিউমার।
দেখো কুকেমবার্গ টিউমার কেমন দেখতে, ওটা একটু বই দেখে নিবা। সিগনেটিং অ্যাপিয়ারেন্স, মিউসিন থাকে জমা, ওটা অ্যাডিনোকার্সিনোমার মতো তার ছবি থাকে, যার জন্য এটা ওই স্টোমা কোলনের যা এপিথেলিয়াম, সেই এপিথেলিয়ামটা ওভারির ভিতরে চলে আসে। স্প্রেড ওভারি কিভাবে যায়, এটা রেট্রোগেড, ভাস্কুলার, লিম্ফ্যাটিক আর কেয়ারফুল সার্চ। প্রাইমারি টিউমার, আমরা অনেক টিউমার সেকেন্ডারি রিমুভ করেছি জীবনে, কিন্তু প্রাইমারি কোথায় ছিল বুঝতে পারিনি। ওটা সার্চ করে অনেক সময় পাওয়া যায় না, এত লেটে আসে পেশেন্টকে আমরা পাই না। এখন তোমাদেরকে যেটা দিদি একটা কথা বলি তোমাদের, তোমাদের এখন স্টুডেন্ট হয়েছে আমার কাছে 62, ঠিক আছে? তোমাদের স্টুডেন্ট, আমি কিন্তু তোমাদের দেখাই, আমি তোমাদের দেখাই দিচ্ছি, আমি কিন্তু তোমাদের এটা নিয়ে এসেছিলাম, বুঝছো? তোমাদের পার্সেন্টেজের এটা তোমাদের ক্লাস থেকে প্রিন্সিপাল স্যার স্যার সবাই বলছে যে স্টুডেন্ট তারা 5th ইয়ারের স্টুডেন্ট অনেক সিনিয়র, সুতরাং তারা তাদের জীবন নষ্ট করবে না। তোমরা দয়া করে, আমার কাছে সবার নাম আছে, সব রেডি করা আছে, যে তোমরা এইটা একটু রিডিং করবো, আমি নেক্সট দিন একটু ধরবো, নেক্সট দিন আর কবে ক্লাস হবে, কি ক্লাস নিব আমরা বলে দেবো। তো তোমরা তোমার বইগুলা একটু ভালো করে তোমরা পড়ো আর একটু প্রিপারেশন হবে, তোমাদের কিন্তু পরীক্ষাও হবে অনলাইনে। তো অনলাইনে যাই হোক, ফাইনাল পরীক্ষা তো আমাদের মেডিকেল প্রফেশনে কিন্তু ভুলে গেলে হয় না, পরীক্ষার পরও পাশের পরও মনে রাখতে হয়, পরে বড় ডিগ্রি করতে হয়, রুগী দেখতে গেলেও মনে রাখতে হয়। কোয়াকের কাছে কেউ যাবে না, একটা কোয়ালিফাইড ভালো জ্ঞানের লোকের কাছে যাবে। যে তোমরা অনেকে কিন্তু শেষেও আসলা, আমার কাছে আনফরচুনেট একটুখানি বন্ধ হয়ে গেছিল। তোমার ম্যাডাম একটু পরে আবার সেদিন ম্যাডাম আমার ফোন দিবে, আমাকে আবার এই তোমাদের ব্রিফিংটা বলা লাগবে, যে আমি বলবো অনেকে এসেছে, মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করছে না। তো তোমাদের ক্লাসটা কি বোঝা গেছে? জি ম্যাম। হ্যাঁ, বোঝা গেছে তো? তোমার তো ভাব পারো, প্যাথোলজি পড়ে এসেছো, তাহলে আমি একটু ছবি দিয়ে বলানোর চেষ্টা করবো, আমি কথা কমই বলবো, কিন্তু তোমাদের কিন্তু পরীক্ষার সময় যেগুলো পরীক্ষায় লাগবে শুধু সেগুলোই আমরা বলছি। তাহলে থাকলো হোপফুল, ভালো থাকো, মানসিক কন্ডিশন ভালো রাখো, কোনো দরকার থাকলে আমাদেরকে ফোন করতে পারো, যেহেতু ঢাকায় যারা আছে। ভালো থেকো, সেফ থাকো, আর সবার জন্যই দোয়া করো, ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, থ্যাংকস।